Hello, good morning dear students. So the third type of magnetic materials are ferromagnetic materials. So the third type of magnetic materials are ferromagnetic materials. So ferro, F-E-R-R-O, ferromagnetic materials. So we have studied what are diamagnetic materials, then we have studied what are paramagnetic materials. So the third type of magnetic materials are ferromagnetic materials. So you should know the property of all these. So the ferromagnetic materials are those substances which get strongly magnetized. So they get strongly magnetized. So they get strongly magnetized. They get strongly magnetized when kept in external magnetic field. So ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ನೇಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮೊಳೆ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಸೊ ಉದ್ದ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮೊಳೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ, ಇಫ್ ಯು ವೈಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೈರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ರೈ ಶೆಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಿನ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಳೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್. ಆ ಮಳೆನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪಿನ್ ಪೀಸಸ್. ಈ ಪಿನ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತೀವೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ materials are called as ferromagnetic materials. So ಹೇಳ್ತೀನಿ, what are ferromagnetic materials? So the materials which get strongly ಅಥವಾ highly magnetized in the external magnetic field are called ferromagnetic materials, ಹೌದಾ? So example for ferromagnetic materials: iron, cobalt, nickel, gadolinium. So these are some example for ferromagnetic materials. ಯಾವುದು? ಐರನ್, Fe, cobalt, Fe, nickel, ಆಯಿತಾ? gadolinium. So you can see these in all in periodic table ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾನೆ? So these are some ferromagnetic materials. So let us see what are the properties of ferromagnetic materials. So the first property of ferromagnetic material is that they get strongly magnetized. There is the first property, they get strongly magnetized, just like a iron nail, magnetized in external magnetic field. So this is the first property of ferromagnetic material, magnetic field. So the second property of the ferromagnetic material is that they get strongly attracted by the magnet. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಟ ಇರ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಮಳೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಳೆನೇ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ನೇಲ್, ಮಳೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐರನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. What type of magnetic field it is? Uniform or non-uniform? You can observe by seeing the magnetic field lines. You can decide whether it is uniform magnetic field or non-uniform magnetic field. Since the magnetic field lines are not parallel, so it is a non-uniform magnetic field. And the magnetic field is a non-uniform magnetic field. And the magnetic field is strong. In this region, the magnetic field is strong. In this region, the magnetic field is weak. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾನ್-ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಕರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎನಿ, ಸೇ ನಾಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಐರನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಒಂದು ಐರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು, ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್
external non-uniform magnetic field, ferromagnetic materials move from weaker to stronger part of the external magnetic field. They move from weaker to stronger part of the magnetic field. Paramagnetic was the same property, but diadre ulta. So that is the third property. Next, the fourth property is that magnetic field lines get highly concentrated. So if you have any ferromagnetic material, so ಯಾವುದೋ ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ಗಳು ಬರೋಣ. ಎಂಥ ಲೈನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದವ, ಆ ಥರ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್, ಒಂದ್ಕೊಂಡವು ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಮತ್ತು ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಡಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಕೈ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು, ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಕೈ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಡಯಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ μr ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, it have permanent dipole moment. It will have a permanent dipole moment. Say if you take atom of iron atom ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೊಮೇನ್ ಥಿಯರಿ. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಡೊಮೇನ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೊಮೇನ್ ಥಿಯರಿ, ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಡೊಮೇನ್ ಥಿಯರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಿದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಹನಿ ಕೂಮ್, ಹೆಂಗೆ ಜೇನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮನೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡೊಮೇನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಡೊಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಥರ ಮನೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡೊಮೇನ್ಸ್. ಡೊಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಅದು ಹೌದಾನೆ? So these domains, as I told, the ferromagnetic material have permanent dipole moment. So they have a permanent dipole moment. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅನ್ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್. ಮೊದಲೇ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್. ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು B0 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೀಸ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಡೊಮೇನ್ ಇದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಸೈಜ್. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ B0 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ದ ಡೊಮೇನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಒಂದೇ ಡೊಮೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೊಮೇನ್. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಮನೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೊಮೇನ್ ಥಿಯರಿ. ಇಂಥ ಥಿಯರಿ ಡೊಮೇನ್ ಥಿಯರಿ, ಆಯಿತಾ? So these ferromagnetic materials are again classified into two categories. So mainly three: dia, para and ferro. The
ferromagnetic materials. What materials? The ferromagnetic materials are again classified into two categories. The ferromagnetic materials. So they are classified in two categories. One is hard ferromagnets. First type is called hard, HARD, hard ferromagnets. The second type of ferromagnetic materials are called as soft ferromagnets. ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಹೌದಾನೆ? ದೀಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, so you know when they kept in external magnetic field they get magnetized, they get strongly magnetized. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಅವಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬಿ ನಾಟ್, ಹೌದಾನೆ, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಓಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ. ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಡ್ಸ್ಟೋನ್, LOAD, ಲೋಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಲೀಡ್ಸ್ಟೋನ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ನಿಕೋ. ಯಾವುದು? ಅಲ್ನಿಕೋ. ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ನಿಕೋ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಲಾಯ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ನಿಮ್ಮದು ಐರನ್ ಮಳೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಹೌದಾನೆ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐರನ್ ನೇಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ವೈಂಡ್ ಸಮ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐರನ್ ಪೀಸಸ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ನಿಕೋ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ Curie's temperature, very important topic, that is Curie's temperature. So Curie's law ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ Curie's temperature, CURI, Curie's temperature. ಸೊ ಏನು Curie's temperature ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ TC, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಬರೆದು ಸಫಿಕ್ಸ್ C ಫಾರ್ Curie. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೌದಾನೆ, ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೌದಾ, these ferromagnetic materials, so they lose their ferromagnetic property and they start behaving like paramagnetic materials. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವಾಗ? ಅವು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ Curie ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ that particular temperature. ಯಾವುದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್, ಯಾವುದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ವಿಚ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್
material. So ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Curie's temperature. That temperature is called as Curie's temperature. The temperature of transition ಅಂದರೆ ಅದು ಫೆರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರಾ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Curie's temperature. Curie's temperature, the temperature of transition from ferromagnetic to paramagnetism is called Curie temperature ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. The temperature of the transition from ಫೆರೋ ಟು ಪ್ಯಾರಾ, ಅದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಫೆರೋ ಟು ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಬರೋ ತಪ್ಪು. ಫೆರೋ ಟು ಪ್ಯಾರಾ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Curie's temperature. ಹೌದಾನೆ. ದ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ 5.4. ಫಾರ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ದ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ 1394 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂದರೆ 1394 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ನೀನು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫೆರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥರ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಐರನ್ ಏನು ಕಬ್ಬಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಐರನ್ ಇದು 1043 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅದೇ ಥರ ಗೆಡೋಲಿನಿಯಮ್ 317 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅದೇ ಥರ Fe2O3 ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡಾ 893 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಥರ ನಿಕ್ಕಲ್, ಫಾರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ದ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ 631 ಕೆಲ್ವಿನ್. 631 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸಿಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಸಸಿಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಬೌವ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಂತರ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸಿಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ chi is equal to C divided by T minus TC. ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸಿಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ 1043 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸಿಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ chi will be equal to C divided by T minus TC, where C is Curie's constant, TC is Curie's temperature. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ T ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯು ಆರ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ TC. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ chi is equal to C divided by T minus TC. So this is the end of this video. Either so we shall stop today here. I will send the notes, write down the notes. I think you have written the assignment. Baradhirella no. So let us see.